Am I audible? Yes, you're audible. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, ich heiße Fizza. Ich bin Ihre Deutschlehrerin von A2. Okay. So, I welcome you to the A2 Journey with Law Institute. So, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും join ആയിട്ടില്ല. Anyway, we can start with today's class, okay? Okay. So, yeah, so you might be not familiar with me. ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആരായിരുന്നു A1 എടുത്തിരുന്നത്? A1 എടുത്തത് അലീന എന്ന് പറഞ്ഞ മാം ആയിരുന്നു. Okay, Alina ma'am. Nice, nice. So, my name is Fizza. Okay. So, class start ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ we are missing sich kennenlernen. Okay? Kennenlernen. That means to get to know. Okay? Wir müssen jetzt sich kennenlernen. Okay? Dafür വോയിസ് müssen wir uns കുറച്ച് break ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അല്ല. ബ്രേക്ക് So, ആവും. one second, one second. Okay, is it better now? Yes, it is better. Okay, fine. So, yeah, I was saying, jetzt müssen wir sich kennenlernen. Okay, we should get to know each other. So, Okay. dafür müssen wir uns vorstellen. What was vorstellen? Sich vorstellen. Introduction. Yeah, we have to introduce ourselves. Okay. So, one second. So, I'll just introduce myself. Then you have to. Okay. Sie müssen sich vorstellen. Okay. So, ich habe gesagt, dass ich heiße Fizza. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Delhi. Ich spreche Malayalam, Englisch, Hindi und Deutsch. Und meine Muttersprache ist Malayalam. Ich bin Lehrerin. Und meine Hobbys sind Bücher lesen, Musik hören und tanzen. Ja, das ist alles über mich. Jetzt kannst du bitte sich vorstellen, Neeraj? Mein Name ist Neeraj Nair. Ich bin zwei und sorry 26 Jahre alt. Jahre alt. Ich komme aus Kerala. Ich wohne in Mumbai. Meine Muttersprache ist Malayalam. Außerdem spreche ich Englisch, Hindi und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Malen und Fußball spielen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit, okay? Aufmerksamkeit. 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 Sorry. Yeah. And whenever you are saying your languages, that what all languages you speak, you have to say like ich spreche. Okay, ich spreche. Ich spreche. Yeah. Then you have to say ich spreche Malayalam, English, Hindi, whatever it is. Okay. Okay. Ja. And was sind Sie von Beruf? Ich bin Buschhalter von Beruf. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Und sie Danke. arbeitet in Mumbai jetzt. Hi. Oh, Yeah, perfect. sorry. Okay, fine. Okay, so das ist alles über sich vorstellen. Okay, so it is A2. നമുക്കറിയാം A1 നമ്മുടെ വെരി ബേസിക് ലെവൽ ആയിരുന്നു ജർമ്മനിന്റെ. അതെ. സോ A1 നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ബേസിക് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സ് ഗ്രാമേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസിക് സെന്റൻസ് മേക്കിംഗ് എല്ലാമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു A2 നമ്മൾ ആ ബേസിക്കിന്ന് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് എത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജർമ്മനിലെ ഒരു കൂട്ടം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, A2 നമ്മൾ ജർമ്മനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay. Yeah. A1 നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ A2 will be go simpler. Okay. Yeah. So before starting our sessions with A2, let's revise everything what we have discussed in A1 once. Okay. So just wait. Let me share
the screen and someone else is joining. Let's wait so that we can get to know them also. Sure. Hello, Ibn. Am I audible? Ibn? Hello. Yeah, am I audible? Yes. Okay. So I'm Fiza. I'm your teacher for this A2. Okay. So we were introducing her. Okay. So Neeraj have already introduced himself. So can you just introduce yourself in German? Kannst du bitte sich Okay. vorstellen? Ich komme aus India. Ich wohne in Thrissur. Ich bin Student. Meine Hobbys sind Spielen Fußball und lernen German. Okay. Und welche Sprache sprechen Sie? Which all languages do you speak? Okay. Ich spreche English und Malayalam, English und Deutsch. Okay. Sehr gut. Vielen Dank. ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെ. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് A1 എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി A2. ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ സോ A1 നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സല്യൂട്ടേഷൻസ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജർമ്മനിൽ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സല്യൂട്ടേഷൻസ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്. സല്യൂട്ടേഷന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ജർമ്മനിൽ പറയുന്നത്? സല്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റിംഗ്സിന് നമ്മൾ ജർമ്മനിൽ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്? യെസ്, ബെഗ്രിയൂസും. നമ്മൾ ബെഗ്രിയൂസും എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? സല്യൂട്ടേഷൻ Yes. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റിംഗിന് നമ്മൾ ജർമ്മനിൽ ബെഗ്രിയൂസും എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബെഗ്രിയൂസും പഠിച്ചു. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. ജർമ്മനിൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിരുന്നു? Yeah, you both can unmute your mic so that we can discuss. 32 or 26. 30 alphabets, not 32, only 30 alphabets. അതിൽ 26 alphabetsഉം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെയിം ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്, ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ 4 എക്സ്ട്രാ ആൽഫബറ്റ്സ് പഠിച്ചു. 3 ഉംലാവ് വരുന്ന ആൽഫബറ്റും പിന്നെ എസറ്റും. ഇങ്ങനെ ഇൻ ടോട്ടൽ നമ്മൾ 30 ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു നമ്പേഴ്സിന് ജർമ്മനിൽ പറയുന്നത്? Die Zahlen. Die Zahlen എന്ന് പറയും. നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് 4 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് പറയാ ആൻഡ് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് കോൺജുഗേഷൻ ആണ്, കോൺജുഗേഷൻ ഓഫ് വേർബ്. എന്തായിരുന്നു കോൺജുഗേഷന്റെ മീനിങ്? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് കോൺജുഗേഷൻ? ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ കോൺജുഗേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു വേർബിനെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൺജുഗേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്
കോൺജുഗേഷൻ ഓഫ് റെഗുലർ വേർബ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ വേർബ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. റെഗുലർ വേർബ്സിന്റെ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സെയിം. ഓക്കെ, ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺജുഗേഷൻ ആയിരിക്കും ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? റെഗുലർ വേർബ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചാർട്ട് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് റെഗുലർ വേർബ്സിന്റെ കോൺജുഗേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അവിടെ നമ്മളൊരു എക്സെപ്ഷൻ പഠിച്ചു. വേർബ് എൻഡിങ് ഇ എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടി എന്ന എൻഡിങ് വന്നാൽ നമ്മുടെ കോൺജുഗേഷനിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് കോൺജുഗേഷൻ ഓഫ് ഇറഗുലർ വേർബ് ആണ്. റെഗുലർ വേർബിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആണ് എന്ത്? ഇറഗുലർ വേർബിന്റെ കോൺജുഗേഷൻ. അതായത് കോൺജുഗേഷൻ ഓഫ് ഇറഗുലർ വേർബ് വിൽ ബി ഫോളോയിങ് എ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺജുഗേഷൻ ആയിരിക്കും ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത് വേർബ്, സബ്ജക്ട്, ഇതിന്റെ എല്ലാം പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു. വേർബിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? Second. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ? First, third. ഫസ്റ്റ് ഓർ തേർഡ് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദി ടാഗ് ഓൺ ദി മൊണാറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിൽ പറയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി, അല്ലെ? ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് 1 സെക്കൻഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കി, അല്ലെ? ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജർമ്മനിൽ എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? 5. 7 sorry. ആർട്ടിക്കിൾസ്. 4 ദ und 3 ആ. ആർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റിംറ്റ ആർട്ടിക്കിൾ und unbestimmte ആർട്ടിക്കിൾ. ബെസ്റ്റിംറ്റ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജർമ്മനിലെ എല്ലാ നൗൺസിനും 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ കാറ്റഗറീസ്? മെയിൽ, മാസ്കുലിൻ, ഫെമിനിൻ, പിന്നെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ളതിന് നോയ്ത്രം എന്ന് വരും. എല്ലാ നൗണിനെയും 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് മാസ്കുലിൻ, ഫെമിനിൻ, നോയ്ത്രം. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്ലൂറൽ കാറ്റഗറി ഏത് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ? ബെസ്റ്റിംറ്ററിന്റെ കൂടെയാണോ ഉൺബെസ്റ്റിംറ്ററിന്റെ കൂടെയാണോ പ്ലൂറൽ കാറ്റഗറി വരിക? ബെസ്റ്റിംറ്ററിന്റെ കൂടെ മാത്രം വരുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഉൺബെസ്റ്റിംറ്റ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗുലർ തിങ്സ് പറയാനാണ്. സോ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്ലൂറൽ കാറ്റഗറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു, അല്ലെ? സിഷ് ഫോസ്റ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള മനസ്സിലായി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്തു അത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോൺജുഗേഷൻ കഴിഞ്ഞതോടെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പ്രേസൻസ് ഇൻ ജർമ്മൻ അത് പഠിച്ചു. പ്രേസൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു? ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന്. ജസ്റ്റ് പ്രസൻസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂൾ ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈസ് ആം ആർ പ്ലസ് മെയിൻ വേർബ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈസ് ആം ആറിനെ ആ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ വേർബിനെ മാത്രം കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ഒരു റൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം ഈറ്റിംഗ്. ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് എന്നാണ് സെന്റൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൽ ടു ആം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ടു ബി എന്നുള്ള വേർബ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. 1 സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഏത് വേർബാ യൂസ് ചെയ്യുക? ജർമ്മനിൽ ടു ഈറ്റ് എസ് എൻ എന്ന് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ്, അല്ലെ? ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇത് നമ്മൾ ജർമ്മനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രസൻസ്, നമ്മൾ ആമും ഈറ്റിംഗും 2 വേർബ് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സെന്റൻസിലെ മെയിൻ വേർബ് എന്താണ്? മെയിൻ ആക്ഷൻ എന്താണ് ആ സെന്റൻസിൽ നടക്കുന്നത്?
ഈറ്റിംഗ്, ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആം എന്നുള്ളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ മാത്രമേ പ്രസൻസിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇഷ് എസ്. ഓക്കെ, ഇഷ് എസ്. സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ട് അയക്കാം. When is, am, are is coming with okay, when is, am, are is coming with another main verb in a sentence, then we have to remove is, am, are from the sentence. Okay, ഇത് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമുള്ള റൂളാണ്. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ ഒരു സെന്റൻസും കൂടെ തരാം, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം. ഷീ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ്. ഷീ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ്. ടു വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാർട്ടൻ എന്ന് പറയും. വാർട്ടൻ, ടു വെയിറ്റ്. ഈ സെന്റൻസ് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? Yeah, she is waiting. ടെൻസ് ഏതാണ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെയല്ലേ? Yes, guys, please unmute your mic now. She warted. Yeah, sie wartet എന്ന് വരും. Sie wartet. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾ. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വേർബ് വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസും വന്നു, വെയിറ്റ്, ടു വെയിറ്റ് എന്നുള്ള വേർബും വന്നു. ബട്ട് വൈൽ വി ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദിസ് ടു ജർമ്മൻ, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സിൻസ് അത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ആം ആർ വന്നാൽ നമ്മൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഈസ് ആം ആറിന്റെ കൂടെ വേറൊരു മെയിൻ വേർബ് വന്നു അല്ലേ ഇവിടെ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണം? ഈസ് ആം ആറിനെ ആ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യാ, അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, യാ. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർബ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ജേർണിൻ്റെ ഇടയിൽ പഠിച്ചു കാണും. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത് കേസസ് ഇൻ ജർമ്മൻ ആണ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജർമ്മനിലെ കേസസ്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജർമ്മനിലെ 4 കേസസ്? യെസ്, യാ, നീരജ് ആൻഡ് ഇബിൻ ഫസീഹ്. Okay, guys, you have to speak up, okay? Otherwise, we can't discuss these things. I know, since I'm a new teacher, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് ട്രൈ. No matter whether it is wrong or right, but you have to speak up. That is the policy that we follow here. Yeah, so ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കേസസ്? Dative ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Dative, accusative. യാ, അക്യൂസാറ്റീവ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 4 കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Dative, accusative. Nominative. Nominative, Okay. nominative, accusative, dative und genitive. Okay, once again chat box എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ അതിലായിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Okay, nominative, accusative, dative und genitive. Yeah, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ 4 കേസസ് ഇൻ ജർമ്മൻ. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് നോമിനാറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നോമിനാറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു?
Yeah, what was nominative? You guys can open your notebooks and all, okay? Check ചെയ്തിട്ട് പറയാം. Tardidaf. നോമിനാറ്റീവിന്റെ ബേസിക്, അതായത് നോമിനാറ്റീവിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? Subject is always nominative. സബ്ജക്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നോമിനാറ്റീവ് എന്ന് Okay. വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനാറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എപ്പോ ചോദിച്ചാലും അത് അറിയണം. നോമിനാറ്റീവ് മീൻസ് ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നോമിനാറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നോമിനാറ്റീവിൽ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അക്വസാറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അക്വസാറ്റീവ്? Accusative. Nominative means subject. Second subject. No, there's nothing like second subject. ഒരു സെന്റൻസിലെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ്. സോറി, 1 second. യാ, 1 second. ഫസി, മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? എനിക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. യാ ഫസി. Okay, so the thing is, accusative is the direct object in a sentence. ഒരു സെന്റൻസിലെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ ഓഫ് ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അക്വസാറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെന്റൻസിലെ അക്വസാറ്റീവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടെത്തുന്നത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്? യെസ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു? Just open your notes. You can refer your notes and see, because we are just revising it. So that's fine. എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് അയിനൻ കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ Okay, one മൈനെ second. മുട്ടർ. Okay, 1 second. So, accusative നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെന്റൻസിലെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന്. Okay. Okay, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഒരു സെന്റൻസിലെ അക്വസാറ്റീവ് കണ്ടെത്താൻ we have two methods, that is by looking at the verb and preposition in a sentence. Okay, ഒരു സെന്റൻസിലെ വേർബും പ്രപ്പോസിഷനും നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് അതിലെ അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, സോ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി വേർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർട്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് അക്വസാറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാം ഷെയർ ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ? ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർബ്സ്. സോ അക്വസാറ്റീവ് വേർബ് വരുമ്പോഴുള്ള റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വേർബ്സ്, നിങ്ങൾ ആ ചാർട്ടിൽ കണ്ട വേർബ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്ട്സ് coming after accusative verbs will be accusative ഒബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, അക്വസാറ്റീവ് വേർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും? അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ അക്വസാറ്റീവ് വേർബിന്റെ റൂൾ. ഇനി അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻസ്? നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്തൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻസ്? മിഷ്, ദിഷ്. No. Prepositions. Okay. That are personal pronomen. Okay. Pronomen. Aine. No, they are articles. Bis, ohne, für, gegen, entlang, durch. Yeah, very good. So they are prepositions. So before that, what are preposition? എന്താണ് ഒരു preposition എന്ന് വെച്ചാൽ?
പ്രപ്പോസിഷൻ ഇൻ ഓഫ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ തരാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും വേണ്ട. വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് വേർഡ് പ്രപ്പോസിഷൻ. ഇപ്പോ ഞാൻ പേന ഡ്രോവറിൽ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രപ്പോസിഷൻ? എന്താണ് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഒരു സെന്റൻസിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റിനും വെർബിനും ജോയിന്റ് ചെയ്യണതാണ്. Yeah, some sort of that is a preposition helps to add an object to a sentence. Okay, add an object to a sentence. Okay, so preposition function എന്താണ്? Helps to add an object to a sentence. ഒരു സെന്റൻസിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? പ്രപ്പോസിഷൻസ്. സോ അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നീരജ് പറഞ്ഞു. ഇനി അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള റൂൾ എങ്ങനെയാണ് അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്തുക? യാ, പ്രപ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വെർബാണോ? വേർബ് അല്ല, ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്യോർ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഫ്യോറിന് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും? അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി അക്വസാറ്റീവ് വേർബും അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷനും സെയിം റൂൾ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അക്വസാറ്റീവ് വേർബ് ആണെങ്കിൽ അക്വസാറ്റീവ് വേർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അക്വസാറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷന് ശേഷം വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അക്വസാറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇതാണ് അക്വസാറ്റീവിൽ വരുന്ന മേജർ റൂൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അക്വസാറ്റീവിൽ? ദേർ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? ദേമോ ദേൻ ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ഡി എന്നുള്ള ഫെമിനിനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നോയ്ത്രും? ഇല്ല. And what about plural? ഇല്ല, മാസ്കുലിനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാസ്കുലിനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐൻ എന്നുള്ളത് മാസ്കുലിനിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ഐനൻ. ഐനൻ. ഇനി ഐന എന്നുള്ളതിന് വല്ല ചേഞ്ചും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ കൈൻ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? കൈൻ എന്നുള്ളത് അക്വസാറ്റീവ് മാസ്കുലിനിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? കൈനൻ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ആർട്ടിക്കിൾസിന് വരുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും നിങ്ങളുടെ ഐനിനും ദേറിനും, അതായത് ബെസ്റ്റിംറ്ററും ഉൺബെസ്റ്റിംറ്റർ ആർട്ടിക്കിളിന് വരുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും എന്തിനും വരും? കൈനനും ബാധകമാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഒരു മൈൻഡിൽ വെക്കുക എപ്പോഴും. ഓക്കെ, കൈനും നിങ്ങളുടെ കേസും ജെൻഡറും അനുസരിച്ച് കൈനിനും നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, യാ. സോ അപ്പൊ അക്വസാറ്റീവിൽ മാസ്കുലിനിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആർട്ടിക്കിളിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേർ എന്നുള്ളത് ദേനാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഐൻ എന്നുള്ളത് ഐനനാവും. സിമിലർലി കൈൻ എന്നുള്ളത് കൈനനായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, യാ, ഇത്രയാണ് നോമിനാറ്റീവും അക്വസാറ്റീവിലും വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ടൈമാണ്. ടൈം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ജർമ്മനിൽ ചോദിക്കുക? വാട്ട് ടൈം ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ജർമ്മനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിക്കുക? Yeah. We fail as it. We? What is it? Once again? We'll ask, wie spät ist es? Okay, wie spät. ഇവിടെ ആടെ അവിടെ ഉംല വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പിംഗിൽ.
ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സ്പേറ്റ് ഇസ് എസ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, വി സ്പേറ്റ് ഇസ് എസ്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിന് ടൈം പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫോർ അത് എക്സാമ്പിൾ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് യാ രണ്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഫോർമലും ഇൻഫോർമലും. യാ ഓക്കെ, സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫോർമൽ വേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഫോർമൽ es ist sehen Sehen, Uhr, sehen or 37 37 ആണ്. sorry Yeah. 37. Yeah, es ist 10 Uhr 37. ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇത് ഫോർമൽ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടൈം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് വി സ്പേറ്റ് ഇസ് ദസ്. ഇനി ടൈം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എസ് ഇസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇത് പറയാം. എസ് ഇസ് ആർ ഉവർ ദെൻ മിനിറ്റ്സ്. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫോർമലിൽ പറയുന്നത്. 1 സെക്കൻഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികൾ, രണ്ട് ടൈപ്സ്? yes or no question ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ യാ oder nein fragen. അതാണ് yes or no. യെസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യാ ഓർഡർ നൈൻ ഫ്രാഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേ ഫ്രാഗൻ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് വേ ഫ്രാഗൻ. യാ വേ ഫ്രാഗൻ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് വേ ഫ്രാഗൻ. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേ ഫ്രാഗ് വ്യോട്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ, WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വോ, വാസ്, വാസ് ഫ്യോ, വെൽഷ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേ ഫ്രാഗ് വ്യോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വേ ഫ്രാഗ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പൊസിഷൻ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആരായിരുന്നു വരുന്നത്? വേ ഫ്രാഗൻ. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വേ ഫ്രാഗ വ്യോട്ടർ വരും. ഓക്കെ, WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേ ഫ്രാഗ വ്യോട്ടർ. ഇവിടെയും ഓടെ മേലെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വേ ഫ്രാഗ വ്യോട്ടർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വേ ഫ്രാഗ വ്യോട്ടർ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആര് വരും? verb. വേർബ് വരും. ആൻഡ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്ജക്ട് വരും. പിന്നെ യാവുടെ നൈൻ ഫ്രാഗ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആര് വരും? verb. വേർബ് വരും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആര് വരും? subject. സബ്ജക്ട് വരും. പിന്നെ നോക്കിയത് ത്രെൻ ബാരവേബൻ ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ത്രെൻ ബാരവേബൻ? വാട്ട് ഈസ് ത്രെൻ ബാരവേബൻ? സെപ്പറബിൾ വേർബ്സ്. ഓക്കെ, സെപ്പറബിൾ വേർബ്സിനെയാണ് ത്രെൻ ബാരവേബൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് അല്ലേ ത്രെൻ ബാരവേബൻ? അതെ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേർഡിനെ ഒരേ സെയിം വേർഡിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വേർബ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ത്രെൻ ബാരവേബൻ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറബിൾ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെപ്പറബിൾ വേർബ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു പ്രിഫിക്സും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സഫിക്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും കാണും, ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കാണും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൻഫാങ്ങൻ. അൻഫാങ്ങൻ മീൻസ് ടു ബിഗിൻ. ഓക്കെ, അതൊരു ത്രെൻ ബാരവേബ് ആണ്. ഇതിലെ പ്രിഫിക്സ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ്? അൻഫാങ്ങൻ എന്നുള്ളതില് ഫാങ്കൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അൻ ലാസ്റ്റിലല്ലേ വരുന്ന? അൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് ഫാങ്ങൻ ആണ് അതിന്റെ സഫിക്സ്. അന്നെ നമ്മൾ സെന്റൻസിന്റെ എൻഡിൽ കൊണ്ടെഴുതും, ഫാങ്ങൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അൻഫാങ്ങൻ വരുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ത്രെൻ ബാരവേബിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മൊഡാൽ വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ വേഡൻ ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുക?
ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബിഗിൻ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബിഗിൻ. ഓക്കെ, സോ മസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഏത് വേർബായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മ്യൂസൻ. മിസ്സൻ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാ? ഇറ്റിന് എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്? ഈസ്റ്റ് അല്ല, എസ്. എസ് എസ് സോറി, എസിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസൻ വരുന്നത്? മ്യൂസ് മുസ് മുസ്. മുസ്. എസ്, മുസ്. ഇനി ത്രൻബാര വേർബായ ബിഗിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക? നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ ഓർ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യോ അൻഫാങ്ങൻ എന്നുള്ളത്? എസ്മുസ് ഫാങ്കൻ. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊഡാൽ വേർബിന്റെ കൂടെ മെയിൻ വേർബ് വരുമ്പോ മൊഡാൽ വേർബിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യും. മെയിൻ വേർബിനെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിൽ സെന്റൻസിന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ കൊണ്ടെഴുതും. ഓക്കെ, സോ ഈ സെയിം റൂളാണ് നമ്മൾ ത്രൻബാര വേർബ് യൂസ് ചെയ്താലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ത്രൻബാര വേർബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രൻബാര വേർബ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആവണം എന്ന്. പക്ഷെ ത്രൻബാര വേർബ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മൊഡാൽ വേർബിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, മൊഡാൽ വേർബിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അതിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എൻഡിൽ കൊണ്ടെഴുതും. ഇങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ മൊഡാൽ വേർബിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വേർഡന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ത്രൻബാര വേർബിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആ പോയിന്റ് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. നമ്മൾ മൊഡാൽ വേർബിന്റെയും വേർഡന്റെയും കൂടെ ഒരു ത്രൻബാര വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വിൽ നെവർ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്. അതാണ് ത്രൻബാര വേർബിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നോക്കുന്നത് മൊഡാൽ വേർബ്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് എത്ര മൊഡാൽ വേർബ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ആറെണ്ണം. എത്രയായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 7. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ദ്രൂഫൻ, ക്യോനൻ, മ്യൂസൻ, സോലൻ, വോലൻ, മ്യോഗൻ, മ്യോസ്റ്റൻ. മ്യോസ്റ്റൻ. ഇങ്ങനെ 7 മൊഡാൽ വേർബ്സ് ആയിരുന്നു. മൊഡാൽ വേർബിന്റെ റൂൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. മൊഡാൽ വേർബ് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആര് വരും? മൊഡാൽ വേർബ്. മൊഡാൽ വേർബ് വരും. ആൻഡ് മെയിൻ വേർബ് എവിടെ പോകും? ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിൽ എൻഡില്. ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിൽ സെന്റൻസിന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓഫ് കോഴ്സ് പെസോണാൽ പ്രോനോമൻ ഇം അക്യുസാറ്റീവ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പെസോണാൽ പ്രോനോമൻ ഇം അക്യുസാറ്റീവ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നീരജ്. മിഷ്, ദിഷ്. In CS uns CC. ഈ ഒരു അതിനായിരുന്നു നമ്മൾ പെസോണാൽ പ്രോനോമൻ അക്യുസാറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം അക്യുസാറ്റീവ് 10% മാത്രമേ പേഴ്സൺ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പേഴ്സൺ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെസോണാൽ പ്രോനോമൻ ഇം അക്യുസാറ്റീവ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഏതായിരുന്നു? നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്? werden. werden. വേർഡന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? What is the meaning of werden? Will. സോ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആണ് എന്ത്? werden. werden നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വേർഡന്റെ കോൺജുഗേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൊഡാൽ വേർബ് ഓൺലി. അതായത് വേർഡന്റെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി മെയിൻ വേർബ് വന്നാൽ അത് സെന്റൻസിന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ അതും ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിൽ. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് നോക്കാം. I will go.
I will go എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജർമ്മനിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക? To go എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഏത് verb യൂസ് ചെയ്യുക? To go. Gehen. Yeah. Gehen. Yeah. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും I will go എന്നുള്ളത് വരിക? ഞാൻ പറഞ്ഞു വേർഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യും. മെയിൻ വെർബ് സെന്റൻസിന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിൽ പോകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. Yeah. Ich werden gehst. Ich werde Gehen. what is yeah gehen. Okay. Gehen. അതാണ് ഞാൻ Sorry. പറഞ്ഞത്. ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമിലാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നീരജ്. ഓക്കെ, ich werde gehen എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ich werde gehen. നമ്മൾ അത് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല. 1 second. Yeah. So 1 second. Yeah. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ലെറ്ററും ഇമെയിലും എഴുതുന്നതാണ്. അതായത് ഇമെയിൽ schreiben und brief schreiben. ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റർ എഴുതുക, ഇമെയിൽ എഴുതുക. പിന്നെ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൺറീഡ് ഗ്രൂസ് ഫോർമാൽ സല്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബോത്ത് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് Vergangenheit. What is Vergangenheit? What is Vergangenheit? Yeah. One second. Yeah, what is Vergangenheit? Past tense എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ജർമ്മനിൽ പറയുന്നത്? Yeah, നീരജ് and Ibn. ഓക്കെ, ജർമ്മനിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനാണ് നമ്മൾ Vergangenheit എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അറിയാം, നമുക്ക് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അതിന് നമ്മൾ ജർമ്മനിൽ പറയുന്നതാണ് Vergangenheit. ഓക്കെ, Vergangenheit. നമുക്ക് ജർമ്മനിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് Vergangenheit ഫോംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Präteritum participe zwei. Präteritum und Partizip Perfect അല്ലെങ്കിൽ Partizip zwei. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് Vergangenheit ഫോം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. Präteritum നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ജർമ്മനിലെ എല്ലാ വേർബ്സിനും Präteritumൽ ഒരു ഫോം ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ A1 ലെവലിലെ 2 വേർബിന്റെ Präteritum മാത്രമായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ഏതൊക്കെ വേർബിൻ്റെതായിരുന്നു? Sein und haben. Yeah, very good. Sein and habenന്റെ Präteritum മാത്രമായിരുന്നു പഠിച്ചത്. Seinന്റെ Präteritum എന്തായിരുന്നു? War, wars. Waren, waren. Okay, അതിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം ആണ് പറയേണ്ടത്, waren. Okay. ഇനി habenന്റെ Präteritum എന്തായിരുന്നു? Hatten. 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 Seinന്റെ Präteritum waren, അതുപോലെ തന്നെ habenന്റെ Präteritum hatten. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ കോൺജുഗേഷനും പഠിച്ചു കാണും. പിന്നെ സൈനും വാരനും ഹാറ്റനും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂൾ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വാരനും ഹാറ്റനും നമ്മളൊരു സെന്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാരനും ഹാറ്റനും മാത്രമായിരിക്കണം ആ സെന്റൻസിലെ ഓൺലി മെയിൻ വേർബ്. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ മെയിൻ വേർബ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വാരനും ഹാറ്റനും ഇറ്റ്സെൽഫ് ആ സെന്റൻസിൽ എന്താണ്? മെയിൻ വേർബ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക പാർട്ടിസിപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പ് സ്വൈ ആണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് Präteritum, പാർട്ടിസിപ്പ് പെർഫെക്റ്റിനും ജർമ്മനിലെ എല്ലാ വേർബ്സിനും എന്തുണ്ട്? പാർട്ടിസിപ്പ് സ്വൈയിൽ ഒരു ഫോം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ 2 ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് പാർട്ടിസിപ്പ് പെർഫെക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പാർട്ടിസിപ്പ് സ്വൈ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പ് പെർഫെക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഏതായിരുന്നു? Sein und haben. Sein und haben അല്ലെ. Sein നമ്മൾ എപ്പോഴായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Second position.
എപ്പോഴായിരുന്നു അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബായിട്ട്? ഓക്കെ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണോ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണോ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാറ്? മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഉള്ളപ്പോ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹാബൻ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ. ഓക്കെ, സൈൻ വൺ സെക്കൻഡ്. when to go okay stayed സൈന് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും, ഹാബൻ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബായ സൈനും ഹാബന്റെയും പൊസിഷൻ ഏതാണ്? second സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വേർബിന്റെ പാർട്സ് വൈ ഫോം എവിടെ പോവും? endല് സെന്റൻസിന്റെ എൻഡിലേക്ക് പോകും. സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് A1 പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? A2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. ഐ ഗെസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ മെൻഷൻ. I'll revise that also. Yeah. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് A1. സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്? Monday Wednesday Friday മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, 10 to 11 ഈ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. സോ മാക്സിമം ഇന്നത്തെ പോലെ ലേറ്റ് ആക്കേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഏർലി കയറി നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു 9:55 തന്നെ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. okay സോ ഈ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ക്ലാസ് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫ്രൈഡേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് A1 എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് കുറെ ദിവസം ക്ലാസ് കാണില്ലല്ലോ, ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. സോ മേ ബി ദാറ്റ്സ് വൈ. സോ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് A2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫ്രൈഡേക്ക് മുന്നേ A1 എല്ലാം നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടെ എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യാം. നെറ്റ്സ് വർക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ബോത്ത് കോച്ച് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നോ ആ ടെക്സ്റ്റ്? യെസ്, നീരജ് ആൻഡ് ഇബിൻ. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, A1 ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ 1 വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ കമ്പയറിംഗ് ടു A2. സോ വൺ സെക്കൻഡ്. സോ ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് A2 നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. സോ A2 ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ A1 ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആ ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസ് മൊത്തം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, മൊത്തം അല്ലെങ്കിലും എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് അത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കമ്പൽസറി. നിങ്ങൾക്ക് A1 കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി, എത്ര വീക്കായി? 2 week ഓക്കെ, 2 വീക്കായല്ലേ. സോ ഈ ഒരു വീക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയല്ലോ A1 നെറ്റ്സ് വർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക്, കോച്ച് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്ക് ആയാലും മതി. ബിക്കോസ് ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സസൈസുകൾ വരുന്നത്. അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, എന്റെ A1 കഴിഞ്ഞിട്ട് മോർ ദാൻ 2 months ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സമയത്ത് ലാംഗ്വേജിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നോ അതോ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടുപോയോ?
അതെ, ഞാന് അവിടുന്ന് എന്റെ അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്നത്? അതെ അതെ. Okay, fine, fine. So, what you can do is, നോട്ട്സ് എല്ലാം കയ്യിലില്ലേ? എല്ലാ ഉണ്ട് ഗ്രാമർ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്സും? ഓക്കെ. ഉണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രാമർ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ എബിൻ ഐ ഗെസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സോ 2 വീക്ക് ഒക്കെ മതിയാവും. സോ എല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. A1-ന് 2 വീക്ക് ധാരാളം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്ക്. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. വൊക്കാബ് അല്ലേ? വൊക്കാബ് അല്ല, ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്ക്. വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ആക്ച്വലി ഞാൻ അതന്നെ തപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ എന്നാ അത് ഇപ്പൊ അയച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ അയക്കാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ അയക്കാം അത്. ഓക്കെ, സോ ആ ടെക്സ്റ്റ്, അതിലൊരു ഗ്രേ കളർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്ക്. ആൻഡ് റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് കോഡ്സ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു. അതർവൈസ് ആർബൈറ്റ്സ് ബുക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതിലെല്ലാ എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. സൈഡിന്റെ ഒരു എക്സസൈസിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഡെസ്ക് പോലെ, ഒരു CD പോലെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഹ്യൂറൻ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ഹിയറിംഗ് എക്സസൈസ് ആണ്. സോ ഈ ഹിയറിംഗ് എക്സസൈസിന്റെ ഓഡിയോസ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട്, ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. അതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യാ. So, Ibn, you can do that. That is, revise everything and also try to complete this Arbeits book. Okay? Doubt ഓക്കെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me also. Yeah. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ. യാ, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ A1-ന്റെ ഗ്ലോസറി, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഗ്ലോസറി ഇല്ല എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. വൊക്കാബ്സിന്റെ അതുണ്ട്. ഓക്കെ, അതും കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കും. ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വരുന്ന വൊക്കാബ്സ് ആയിരിക്കും ആ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ വൊക്കാബ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ മാം എൻ്റെ അടുത്തില്ല. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ അയച്ചു തരാം. 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. ഓക്കെ, യാ. സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ദെൻ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസീഹിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ആൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാന്ന്. സോ യാ, വിൽ ടോക്ക് ടു ഹിം ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മേ ബി. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വല്ലതും എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ്. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, okay, fine. Okay, so that's all for today. We will be meeting on Friday, I guess. Yeah, so okay then. Choose. Yes. Yeah.